हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय सोमनारायण। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। अभी मस्त सुबह हो चुकी है और आज थोड़ा लेट हो गया, आज 9 बज गए हैं और अभी नाश्ता बाकी है सबका। और आज है एकादशी, तो आज मतलब पूरे दिन सबको फराड़ी करना है। और अभी सवेरे सवेरे मम्मी किचन में है, मतलब सवेरे तो किचन में मम्मी होते हैं, तो अभी वेफर फ्राई कर रहे हैं सबके लिए। आपने कुछ फराड़ किया, नाश्ता वास्ता किया मम्मी? मैं दूध पी दूँ दूध पी लेते हो ना पापा? ओके, तो विशाल भी बैठ गए अपना दादू की ताफरी लेकर, तभी वो वेटिंग में है ना, वेफर की वेटिंग में है अपन। तो अभी यहाँ पे मम्मी वेफर फ्राई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, और बाद में पापा आ जाएंगे। उसके बाद बोल रहे थे ना रात को ये लाड़ करेंगे, तो 50 और चॉकलेट थैली में नाखते प्लास्टिक के बैग में और क्लिप मारते हैं। तो अभी पैकिंग करना भी बाकी, और मैंने झाड़ू ऑलरेडी तो निकाल लिया है। तो अभी थोड़ी वेफर मुझे भी खानी है, क्योंकि रात को मैंने ममरा ही खाया था, तभी भूख लग गई है। तो थोड़ी वेफर खा लेते हैं, उसके बाद पोता लगाना बाकी है अभी, तो बाद में पोता लगाएंगे। और पापा मंदिर से तब तक आ जाएंगे तो उसको भी मिल लेंगे, और मैं पापा साथ में बैठ जाएंगे लान पैकिंग करने के लिए। तो आपको सब कुछ दिखाते जाएंगे 1 बाय 1। और मैं मम्मी को बोल रही थी ना कि अभी मम्मी को कल बोल रहे थे ना कि सारा काम फिनिश हो गया, फिर भी 2 काम निकल के आया। एक तो मुझे विंटर के लिए गर्म मोटरी लेनी थी, वो भी बाकी रह गई है। और मम्मी को घर के लिए पानी का गवना चाहिए था, वो भी बाकी रह गया। मैं बोल रही थी ना कुछ छूट ही जाता है, कितना आप सोच कर लिख लेते हैं ना, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। क्योंकि याद ही नहीं आया था ना, लिस्ट में भी नहीं लिखा था ना, वरना तुम लेकर आते थे। चीज़ है ना वो छूट गई है, तो आई थिंक पॉसिबल बनेगा तो मैं अकेले लेकर आ जाऊँगी, कोई उसमें तो बड़ी बात है नहीं। तो भी देखते पूरा दिन हमारा कैसे होने वाला है, मतलब पूरा शेड्यूल तो हमारा टाइट ही है, मगर बीच में जो टाइम मिलेगा ना तो मैं जाकर आऊँगी। तो बने रहे मेरे साथ, और चलते डायरेक्ट पास किचन में और थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। अभी यहाँ पे 9:45 बज गए हैं और यहाँ पापा बैठ गए हैं, लाड़ पैकिंग कर रहे हैं अभी इस तरह से बतासा, और साथ में 2 चॉकलेट अभी डाल रहे हैं। तो बस क्लिप मार देवानी ना, क्लिप मार दे रेडी भलो ना પછી क्लिप मार दे। तो ये चॉकलेट हम कल ही लेकर आए थे, पता है चॉकलेट सब कुछ। तो अभी यहाँ पापा लाड़ पैक कर रहे हैं, तो देखिए बहुत बढ़िया चॉकलेट है ये। और यहाँ पे मम्मी भी बैठ गए हैं। मम्मी દવણું કરવા માંડ્યા, રોટલીનું છે કે શું છે? ભાખને દળાવાનું છે. ઓકે, ભાખરીને દવણું હે ને? રોટલીનું દળાવી. લોટ છે ને 2 દી પછી રોટલીનું દળાવી. ઓકે, લગન પેલા બધા દવણા રેડી રાખવા પડે ને, પછી ત્યાં કે નવરે હોય નહીં. ટાઈમે થોડું દળાવી. દળાયા હોય એમ તો મહેમાન બિચારા વયા જાય. મહેમાન કે જાય તો લાય એવું. હા, મહેમાન ગતિ માં શાંતિ લેવા દેવા હવે. શાંતિ લેવા જાય દવણું એવું ભેગું. આપણે સગવડ તો રાખવી પડે. રાખવી જ પડે ને બધી સગવડ. હું બસ માં આવી, તું શેમાં આવી કે પપ્પા ઓલા જેવું થયેલો કે પપ્પા અમીર કઈ દાદા જાય તમે વાત યાદ છે પપ્પા? હા, દાદા છે ને દાદા રોજ પપ્પા બોલો તમે. દાદા હતા હા, એનો છોકરો અમેરિકા હતો. હા, દાદા કે હું છોકરા તેડ્યા હા, કે દાદા તમે આવો કે ઉનાળામાં કે એમ કેરી બેરી પાકે ને, એટલે તેડ્યા દાદા કે હાલો ભાઈ દોડો જાવ કે દાદાના ઘરે ભેહું 2, એટલે દૂધ ને છાશ ને બધા બાટલા ભર્યા, અને દાદા તો કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈને ઉપડ્યા પ્લેનમાં ગયા, અને ત્યાં ઉતર્યા ને બધું લેતા ગયા, છાશ દૂધ એવું બધું ઘરનું કે છોકરા ખાય ને એમ. બપોરે જમવાની તૈયારી કરીને તા કઢી આવી. રોજ કઢી બિચારા 2 જણા હોય, બીજું શું કઈ ખાતા, કઢી જ કરી ખાતા રોજ. એટલે ત્યાં સાહેબ લઈ ગયા હતા એને કઢી કરી. દાદા કે મારે તો કે ન્યા આવી રહ્યું આવી રહ્યું કે હું તો કે પ્લેન માં આવ્યો, તું શેમ આવી કે હેરાન કરવા કે. હા, મારી મોર તું થઈ, તું મારી મોર તું ક્યાં આવી કે. એટલે દાદા આ કઢી રહી, ન્યા આવ્યો તો કઢી રહી. દાદાને હરખ હતો કે વિદેશ જાવ એટલે કઈ ખારું સારું ખવડાવશે કે, અને નવું કઈ ખાવ હોય તો રોજ કઢી ખાતા, કાંઈ કઢી ખાતા ન્યાય કઢી ખવડાવી. હારી કઢી કરી સાય હારી છે ને, આવી સાય તો ક્યાંય કઈ મળે નહીં, આવી ઘાટી સાય હોય એટલે કે હારી ઘાટી સાય છે કઢી કરું. દાદા ને આ કઢી આવી કઢી આવી ભાઈ નો હોય ને ક્યાં જાય ઈ જ રે. तो चलो पापा यहाँ पे भी पैकिंग करे, तो मैं फ्री हूँ, तो भी बैठी बैठी क्लिप इसमें लगाती जाती हूँ, तो बाद में सारा काम हमारा फिनिश हो जाए।
तो अभी यहाँ पे लाण पैक हो गई है, तो अभी मुझे एक अच्छी वाली बैग लेकर उसमें डालना है. मम्मी બધું લઈને બેહી ગયા છે, શું કરવાનું છે? હવે આપણે મામાટનો ગોળો હોય ને એમાં નાખવાનું હોય બધું. શું નાખવાનું હોય? 10 કિલો ચોખા, 13 સોપારી, 13 રૂપિયા અને એલચી લવિંગ ને તજ અને મામાટનું પીસ એક નાખવાનું લીલા કલરનું અને 13 એમાં મીઠાઈ નાખવાની, 13 ગમે એ ઢેફલી 13 જાતની એ બધું નાખવાનું મામાટમાં. કેવો રિવાજ કા બધું પહેલેથી બધું આવેલું આવે. હા પછી ચોખા ને બધું કોને વાપરવાનું? ચોખા આવી તાર નણંદ હોય એને દઈ દેવાના હોય છે. ચોખા તો ન વાપરવાના. ઓકે. સોપારી પછી દાદા લઈ જતા છે ને બધું? તો ઈ તો પછી દાદા તો હું લઈ જાય, હોપારી તો આપણે વાપરી ન ખાય, કોક માવા ખાતો એને દઈ દેવાય. વાતરીને ખાઈ જાય એમ. તામાં નાખવાનું ને વસ્તુ કઈ દાદા ન લેવાની હોય. ઓકે. એ તો આપણે લઈ જવાનું ને, માટલો એરે હોય એટલે. ઓકે. તમે માટલું નીકાળી આપણું, એટલે તમને કીધું ને કે માટલું લઈને, પણ નીકળતું નથી બાપા રે, નીકળી ગયું. આગળ જવાલો. ઢાંકણું અંદર છે, ઢાંકણું કાઢી લે પેલા બેર. પીસ લેતી લીલું ને હાલો નાખી દઈએ એમાં. આ લીલું પીસી આવી ગયું. હવે જોઈએ મમ્મી બધું કેવી રીતના હું કરે છે. આ ચોખા છે ને એની અંદર આપણે બધું મૂકી દઈએ, બરાબર? હા, એટલે હારે રહી ને બધું. સોપારી અને આ સીકરણ. બધું ગણીને ઘેર તેર નાખવાનું. હા. તજ લવિંગ એલચી તો એમ આપણે લીધા હતા કે એકમાં નાખી દો બધું, જુદું જુદું શું ખોટું કરવું એમ જ હોય, એમ જ. ઓકે. હવે ત્યારે ઢેફલા બાકી ને લાવવાની, તો પછી થોડાક દિવસ પછી હોય ને, 2-3 દિવસ પછી લાવવાની. નજીક આવે તો એ અગાઉ હારી ન હોય ને વસ્તુ. આપણે આમાં નાખી દઈએ ના મામાટનું પીસ. ઓકે. હવે આ ઢાંકણું નાખી. રામત નાખ દઈ ને, કારણ કે પછી ખોખો હારે વહી જાય ને. એ નીકળી ગયું છે, હવે નીકળી જ જાય મમ્મી. પછી થોડું કઢાય તો બોલ પણ રેડી લ્યો. આમાં ઢેફલા તેલ નાખવાના છે. એ બધી મારા વજન થઈ ગયું ને બધા ફાવે નહીં. મમ્મી આ પેલા આવશે. મામાટનો કોઈ ટાંકી કે કોઈ નાયન કે કોઈ ગોળો કે ગોળો કહેવાય. મામટ મામાટ. કેવો અર્થ એટલે શું થતો છે? પેલા અમે ઓલી ટાંકી લેતા, ટીપ નો કેતા આપણે છે ને સ્ટીલ, હા. એવી લેતા મામાટમાં. ઓહો. બેડું લે, કોઈ ટીપ લે, કોઈ ઓલી લે, ગોળી લેતા છે ને ઘણા તો. હા ગોળી લે. મેં તો બેડું ને ટીપ બે લાવી હતી. ઓકે. ત્યારે તો માંડવામાં એ મૂકે, મંડપ હોય પૌણે તો ત્યાં મૂકે એક બાજુ અને માંડવા મૂકશે. ઓકે. તો મામટ નું માટલું રેડી થઈ ગયું છે, ખાલી મને ઢેફલા બાકી છે. હવે શું કરવાનું છે? ઓલો મુખવાસ ભરી લઈએ આપણો. હા હાલો મુખવાસ ભર લઈ. અને પછી આપણે સાકર દળવાની છે ને. હા, કંસાર ની યાદ નથી આવતી મને તો. દળી લઈ. ઈ ને ઓલી મેથી દળવાની છે. દળી લઈ હાલો. ખાંડે દળવી છે. હા. તો આ પેકિંગ થઈ ગયા ને? પેકિંગ થઈ ગયા બધા, ભરાઈ ગયા. અને મેથી એટલે શેકી છે કારણ કે પ્રસંગમાં છે ને મેથીયા મરચા મજા આવે ખાવાની, જોરદાર લાગે. અગા મમ્મી કે અગાઉ શેકીને પાવડર કરી મૂકી દઈ ને પછી ગમે કોઈ રસોડામાં હોય ને કે તળીને સીધા માથે પાવડર વેરવાનો જ રહે. મેથીયા મરચા બહુ સરસ લાગે. એટલે મેથી સાકર અને ખાંડ બધું દળવાનું છે. દળી નાખી અને કોથળી જો સુકાઈ ગઈ હોય ને મુખવાસ ભરી લઈએ, કારણ કે પ્લાસ્ટિકની સ્મેલ આવતી નહીં કોથળીમાં. તો રાત્રે મેં સાબુદાને ધોઈને સૂકવી હતી અને ધીમે ધીમે કામ બધું પતાવતા જાય. અને વાગ્યા જતી ફીટ 10:30, તો અડધો પોણો કલાકમાં જે કામ પતાય બધું પતાવી દઈએ અને પછી ફરાળ બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ. નહીં આજે એકાદશી છે, તમારે ફરાળ કરવા છે ને બપોર? આજ તો હવે ફરાળ તો ન કરી તો હાલે. નહીં ફરાળ કરી લેવાનું છે. અત્યારે લગ્નમાં કામ આખો દિવસ રહે આપણે. અત્યારે હવે તમે 11 બધી નિયમિત વહી ગઈ ને, 11 નિયમ 11 ગઈ એટલે તુલસી પવાણા દીધા એટલે બસ તો ફરાળ કરીને રહેવાની છે હવે. બસ નવરા આવ્યો ને કાંઈ કામ ન હોય તો તમે રહેતો તમે તાર, કારણ કે અત્યારે આખો દી કામ હોય લગ્નનું, એટલે ફરાળ કરો એટલે હાલી જાય તમે તારે. हाँ बराबर। तो फाइनली यहाँ पे बैग है ना मेरे सूख गए अच्छी तरह से, और इसमें अजमा डालना हम भूल गए थे। तो अभी मम्मी ने मुझे याद दिला दिया, तो अभी यहाँ पे अजमा है ना थोड़ा हमने रोस्ट किया है, क्योंकि ऐसे काचा खाते हैं तो अच्छा नहीं लगते ना, थोड़ा रोस्ट कर ले तो अच्छा लगता है, टेस्ट में बहुत बढ़िया होता है। तो अभी यहाँ पे अभी मुखवास हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो अभी 2 मिनट में ठहर जाए, उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद ये बैग में हम भर देंगे, है ना मम्मा? આવું છે બધું નહીં, આખો દિવસ કામ 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 કામ. લગ્નનો થાક ક્યારે ઉતરશે મમ્મી? તમને
લગ્ન થાત તો ને એકદમ ઉતરી જાય એવું તો વાંધો થઈ નહીં. જાય એ વાત તો સાચી. ચાલો આ ઠરી જાય એટલે ફટાફટ આપણે ભરી લઈએ ને પછી મેથી શેકેલી ક્યાં અહીંયા શીખેલી છે હા લાવો બધાને બતાવી દઈએ. ઘણા પછી રેસીપી પૂછશે કે તમે કેવી રીતના મેથીનો પાવડર બનાવો છો. તો મમ્મી કાલ રાતે મેથી શેકી નાખી હતી આવી રીતના મસ્ત ની. એટલે એનું પાવડર કરી નાખવાનું, પાવડર ભરીને બોટલમાં ભરી દેવાનું. પછી જ્યારે મરચા કરો હોય તળેલા મરચા ઉપર આ વેરી દેવાનું પાવડર. આવી રીતના મેથીયા મરચા થાય. ના સાકર છે કંસારમાં નાખવાની, તો આને મારે દળવાની છે. પણ પેલા મેં તો આ કામ પતી જાય ને એટલે આડું નીકળી જાય કામ, કારણ કે 2-3 દિવસ તો આડું આવે છે આપણે. यहाँ पे शक्कर डल के रेडी हो चुकी है और हमें खांड है इसमें और मेथी हमने 2 बजे के बाद पीसने वाले हैं, क्योंकि अभी जो मिक्सर का खाना है ना वो अभी स्वीट वाला होता है ना, तो मम्मी को मैंने बोला ये साफ हो जाए उसके बाद हम मेथी पीसेंगे. तो आज मम्मी को मैं बोल रही थी अभी कि मुझे कई दिनों से आलू परोठा खाने का मन हो रहा है, हम कई दिनों से बनाया भी नहीं है. तो मम्मी बोले आज ही बना लेते, फरारी आलू परोठा बना लेते, सबको अच्छा लगता है ना. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो आज हम बनाने वाले फरारी आलू परोठा. यहाँ पे मम्मी अभी वो रख रहे हैं आलू को बॉईल करने के लिए और उसके बाद फरारी आटा गूंदना पड़ेगा. तो फरारी आटा गूंदेंगे, उसके बाद मसाला बनाएंगे. आलू जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद है ना मम्मी. कई दिवस થાય મેં કંઈક બનાવ્યું નથી કે ઘરે મતલબ કંઈ ખાધું નથી એવું લાગે છે કઈ દિવસનું. તમે કંઈક બનાવી મમ્મી કે બનાવી નાખી. ફરાળી બનાવી નાખી. તો આજે ફરાળી આલુ પરોઠા બનાવી છે નહીં? કેમ દાંત કાઢો છો મારા? હા બોલતા બોલતા બકાઈ ગયું ને. हाँ થાય ક્યારેક એવું. तो यहाँ पे अभी मैंने लाजवाब रख दिए उबालने के लिए और यहाँ पे मम्मी फरारी आटा गूंद रहे हैं. तो मेरे पापा बोल रहे थे कि अच्छा वाला आलू परोठा खाना है, तो कुछ अवेलेबल था नहीं, कोबीज नहीं थी, कैप्सिकम गाजर सब कुछ नहीं था. तो पापा बोले कि मैं लेकर आता हूँ, मैं तो अच्छे वाला बनाना है, अच्छे वाला खाना है. वरना तो मैं इसे आलू बॉईल करके ही बनाने वाली थी मसाला उसका. पापा भी आ गए, पापा लेकर आ गए. મસાલા આવી ગયો બધો આવી ગયા ને મસાલો. ફૂલ ટેસ્ટિંગ ફૂલ ટેસ્ટિંગ. કઈ ઘટે નહીં. જો પેલો મસાલો આ, હા એનું કરતા બધું ફીકું ફીકું લાગે. પછી બીજો મસાલો આ, ગાજર ગાજર ને કોબી લીલો બધું મસાલો આ, કેપ્સિકમ રેડી. ચોથો મસાલો આ. મેન ઈ છે કોબી, કારણ કે કોબી નાખીને ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવે. તો બધું ત્યારે કર્યું જ છે પપ્પાને મેં. બહુ ટેસ્ટિંગ જોઈને એટલે પછી તો લાવવું જ પડે ને. પપ્પા દીકરીને નથી હાલતું બાબા ટેસ્ટ વગર. આ તો 11:30 થઈ ગયા મેં તો તમને મેં ક્યાં ચીંધું મેં બપોર વાળા લેવા મોકલવા મેં તો એટલે રસોડાવાળાને ટેસ્ટિંગ જોતું હોય ને તો વધારે સારું, અમને હારે ટેસ્ટિંગ મળે. હા એ તો છે. રસોડાવાળાને જો ટેસ્ટિંગ ન જોતું હોય ને તો અમારો લોલા ખાવા જ રહે. અને આજે એકાદશી છે તે છેલ્લા ને પેલા વેલા નાખનો ખાઈ લો ટેસ્ટ. હા પછી તો ઈ કેદી આવે મળવા, બનાવે ન બનાવે તરત થી મને આળસ થાય. હા મેં ખાઈ વધારે ટેસ્ટિંગ ખાઈ લઈએ ખાઈ ને. લઈ. પછી તો ભાખરી ને શીરો જ મળવાનો છે તમને, ફરાળી ભાખરી ને શીરો. હા. અમારે પછી પાયેલા છે ને, પણ 2-3 મહિના તો વાટ જોવી પડશે ને. વાત તો જોવી પડે. તો પછી એ વાત જોવી ને એ જ રાહ ખમી ને એના ફળ મીઠા હોય. મીઠા હોય એ વાત સાચી. ઉતાવળના ફળ મીઠા ન હોય. રાહના ફળ આપણને કાંઈ ભાખરી મળી હોય એક દી પાપડા હારા મેળ કેવો આમ ભાવે. બહુ ભાવે. હવે લંચ પડી જાય ને તો પછી ઓલો ટેસ્ટ વધારે આવે. વધારે આવે એ વાત સાચી, એની કદર થાય વધારે. કદર થાય. એવું છે. હવે ફટાફટ ફોન સાઈડમાં રાખવું અને આનું ગાજર અને કોબીને ખમણવા છે અને આને મારે નાના બારીક બારીક પીસ કરવાના છે. तो आज पापा भी साथ में जुड़ गए. पापा अभी मुझे गाजर और गोभी खमण कर दे रहे हैं. હા સરસ સરસ પાપા, થેન્ક યુ. કરવું જ પડે ને. કારણ કે ઓલરેડી 12 વાગી ગયા છે ને બધાને ભૂખ લાગી છે. સવારે કોઈ નાસ્તો કર્યો નથી આ બધું થોડું થોડું બનાવવું પડે એટલે વાર લાગે. એટલે જ ને. તમે બીજું કામ કરતા હતા અત્યાર સુધી એટલે પછી મેં કીધું કે થોડું કામ કરાવો ને તો ફટકીમાં કામ થઈ જાય ને. અત્યારે હું નક્કી કર્યું 11:30 ગયા છે. આલુ પરોઠા ખાવા છે. હા વાંધો નહીં, આપણે ઘેરે ઘેરે ભલા થોડું મોડું થાય. તો મમ્મી લોટ બાંધો ફરાળી અને હું કેપ્સિકમ કટિંગ કરતી હતી અને બટેકા કાઢ્યા અને ફટાફટ પપ્પા ખમણે ત્યાં ફટાફટ હું ધાણા કટિંગ કરતી. કોબી ને ગાજર ને વગર કરી નાખ્યો છે ને મસ્ત ધીમી આંચ પર ચડે છે અહીંયા. અને આમાં થોડુંક એડ કર્યો છે પાવભાજી મસાલો, મસ્ત લાગે છે. ઘણી વાર હું એડ નાખું છું એટલા માટે. કેપ્સિકમ છે ને જ્યારે આપણે આલુ પરોઠા બની જાય ને તે ઉપર નાખવાના મસાલા ઉપર એટલે મસ્ત ટેસ્ટ આવે. તો થોડીક વાર છે ચડવાની. અને અહીંયા મમ્મી બટેકા મેશ કરે છે, પપ્પાએ મમ્મી 2 બટેકા ફોલ્યા. મોડું થઈ ગયું એટલે બધા લાગી ગયા તો જો કેટલા વાગી ગયા ખબર? 12:15 થવા આવ્યા જો.
બધા હેલ્પ કરાવે છે કારણ કે બધાને ભૂખ લાગી બહુ એટલા માટે तो मसाला 5-10 मिनट बनी जाए फटाफट मसाला परोठा बनाना पड़ेगी। तो इस तरह से हम फरारी आलू परोठा बनाते हैं और इस तरह से इसमें हम कैप्सिकम डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए रेडी ना विशु? रेडी। फोल्ड कर दिया है और इस तरह से दबाना है इसलिए खुल ना जाए। और अंदर डाल के हम बेलते हैं ना तो अच्छी तरह से बनते भी नहीं और बहुत उसमें टाइम लग जाता है। પહેલે એવા બનાવ્યા હતા કે અંદર મસાલો રાખીને પછી વણે આખું એ વાર લાગે ને ફટાફટ બની એમાંય જાય થાય, પણ એમાં છે ને વાર લાગે. કોઈ વાર તો વણાય નહીં. ને ફટાફટ થાય આપણે તૂટી જાય અને આપણે બધાને ઉતાવળ હોય ભૂખ લાગે બહુ ફૂલો ફૂલો. ને જલ્દી મને તારી તો કાઢવા દે ये क्या कर रहे हो? શૂટિંગ નથી ઉતારવાનું માખણ છે માખણ ઘરનું ચીજ એમ ને તઈ તો ઈ પૈસા જે હોય બહાર હોય ફટાફટ ખાઈ લે હવે હવે ઝડપથી જમી ખાઈ લેવાનું છે આ તો મોઢામાં પાણી આવતું છે ને છે તો આનું તાવી થવાથી કટિંગ કરવાનું હાલો આપી દઉં આમાં તો જોવો જરાક ઊંધે માથા પણ કેવું લાગ્યું બાબા? ફૂલ ટેસ્ટિંગ હો હે ને ટેસ્ટિંગ? હા કે લોક ચકલી નો તો લોક આલમ છે મસાલો બહુ મસ્ત બન્યો છે મજા મસાલો બન્યો બહુ મસ્ત ટેસ્ટ કર્યો ને બહુ સરસ છે મસ્ત વિશાલ હેવાની શું જોરદાર તારું તો આ મળશે એમ પણ તો બહુ ભૂખ લાગી હતી 11 સુધી છે એમાં આલુ પરોઠા એટલે હવે ફૂલ ચાલો બનાવતો कैसा लगा मम्मी आलू पराठा? बहुत अच्छा लगा है. बहुत अच्छा लगा ने ओके फिर 1 बज गए मम्मी अभी ભાગે જ ને देखिए यहाँ पे 1 बज આપણે गए મોટું કામ ચાલુ કર્યું. तो અને ભૂખ લાગી બહુ ને મમ્મીએ શરૂ કરી દીધું છે મસ્ત. મારી થાળી અહીંયા છે ટેસ્ટ કરી કેવી લાગે છે બહુ મસ્ત. જોરદાર કેટલા ટાઈમથી મારે ખાવું હતું કે મતલબ મારો પરોઠા ખાવાનું મન થતું હતું પણ કંઈ પોસિબલ થતું નહોતું આજે અમને કરી જ નાખી ગયા બધાને એટલે મોજ પડી ગઈ હવે ફટાફટ હું ગરમા ગરમ ખાઈ લો હવે મોઢામાં પાણી આવે રહેવાતું નથી એટલી ભૂખ લાગી છે કારણ કે બહુ મસ્ત બને એટલે फटाफट खाई लिया। हेलो फ्रेंड्स, तो बजे अभी दोपहर के 3:30 और मस्त हल्की हल्की पवन है और धूप भी साथ है और सबको बहुत ऊँग भी आ रही मगर आज तो एकादशी है तो किसी को सोना है नहीं। और अजी मुझे कन्यादान में मम्मी पापा मुझे क्या देने वाले हैं, मतलब गोल्ड में कुछ भी बेटी को कन्यादान में देते हैं ना, तो आज सबको दिखा देते हैं कि मम्मी पापा मुझे क्या देने वाले कन्यादान में। तो चलिए अभी देख लेते हैं। फ्री थी ना 11 से तो किसी को सोना था नहीं, तो सबको दिखाई देते कि मुझे कन्यादान में क्या देने वाले हैं। देखिए देखिए यहाँ पे ઊંચા નીચે કેમ ચાલ ભાઈ થાવ જય સ્વામિનારાયણ કેમ તમને કઈ ન મળે એટલે તમને કઈ ન મળે એટલે જલ્દી બતાવો હું જોઉં છું તમે લઈ જાવ છો અહીંયાથી તમારું કઈ ન કહેવાય એટલે પપ્પાનું ને એનું જ કહેવાય હા મમ્મી એનું જ કહેવાય ને. બતાવ હાલો તો હવે ત્યાં જઈને બતાવો ને આપણે વિરાલીને કન્યાદાનમાં કરાવ્યું મસ્ત છે. છે નાનું છે પણ નમણું સારું ખરેખર ઘાટ બહુ સારો છે ઘાટ સરસ છે. રજવાડી ઘાટ આમ એ તો આપણે ચોઈસ નો હોય તો બધા સારું છે ને પપ્પા કાઢ સરસ છે આ ડોક્યુ મારું છે આમાં મારો એકલાનો હક છે વિશાલભાઈ હા તો રાખો છે ને મસ્ત નું સિમ્પલ ને સોબર છે પેલો તો બહુ મસ્ત લાગે છે એવું લાગે પહેરીને બતાવીશ પછી વિશાલભાઈ રેડી ને નકર હારું છે ન કરાવે એ વજનવાળું છે, પતલું છે પણ વજન. લ્યો. વજન છે સરસ છે. ઘાટ રજવાડી છે સરસ છે બુટી એની? બહુ સરસ લ્યો બધી છે પછી આપણે બુટી નથી બુટી જો નહીં. અહીંયા કઈ પહેરવાનું ન હોય ઝટ. ઠીક. હાર ને ડોક્યુ બે છે પહેરવાનું હાર લાંબો હોય કે ને એની બુટી છે આપણે જો હારમાં બુટી છે, પેડલ સેટમાં છે, હમ પછી બીજી બે જોડી બુટી છે, પછી એની આની ઉપર મેચ થઈ જાય હા બધી બુટી લઈએ તો ખોટો પછી બુટી કરતા સરસ છે. બુટી કા? તો કન્યાદાનમાં મને આ હાર મમ્મી પપ્પા તરફથી મળે છે હારને જુડો કરાવ્યો છે. હા જોડે બતાવી દઈએ ને એ તો એમ કહેતા ખાલી મારી દીકરી લેવા એટલે બીજા કોઈને ખબર ન હોય ને કામ હોય સરસ લ્યો ફર્સ્ટ ક્લાસ થઈ જાય શું મસ્ત છે કેવી પણ ડિઝાઇન બનાવે છે આ મશીનરીમાં ખરા ફૂલ બનાવ્યું આખું ગુલાબ ગુલાબ ફૂલ બનાવ્યો જો રજવાડી
વજનવાળું. બહુ સરસ છે, બહુ સરસ, બહુ સરસ. કેવા ઘાટ બનાવે છે, બહુ મસ્ત છે. સરસ યા, સરસ ને. બહુ સરસ. હજી એક વસ્તુ બતાવવાનું રહી ગયું રે. હું તમને યાદ? નહીં. હા, તારી મમ્મી વીટી ગઈ ને, હા એ તો મને યાદ જે નથી. દુનિયા લઈ આવે છે, આજ બતાવો કાલ બતાવો, પરિણામ થાય છે. હજી મેળ આવ્યો નથી, આજે મેળ આવ્યો. ઓહો. આ વીટી વાહ કરાવી. ભાઈ વાહ. ઘા ખુલી ગયું ઢાંકણું. મેં ગિફ્ટમાં લઈ દીધી તારી મમ્મીને. સાચી વાત. વીટી મમ્મીને એક નંબર થઈ છે જો. તો શું મોસ્ટલી છે ને બધા લેડીઝ બધાની વીટી આવી જોઈએ. હવે હા. ઘણા હાથમાં જોઈ છે ને મસ્ત લાગે એમ. હા. મમ્મીને બહુ મસ્ત લાગે છે. રેડ ડાયમંડ છે ને એટલે. તો મમ્મી રીપાળા રાખે ને એટલે બાજી કાંઈક ન નીકળે. નીકળે જ ને. તોડી નાખ્યું. તોડી નાખી ને ડબ્બી તોડાઈ બાપા તમે. હા, સરસ છે ને. બહુ સરસ છે. નાખો તો આંગળું થાય છે. મોં થાય. એક ગાંગડે માપી લે ટેસ્ટ લાગે પપ્પા થઈ રહે. એ મોટી છે. હાથ તારી થઈ ગયા લો પપ્પા સરસ લાગે છે. થઈ ગઈ જો પપ્પાને ન સારી લાગી. લેડીઝ લેડીઝ હાથમાં સારું લાગે ને. મમ્મી તમે પહેરો હાલો સરસ છે. જોઈ લે કેવી લાગે છે તારા હાથમાં. નો બધું હાથ લાગે તો થઈ જાય ને બાપુ. મૂકી દઈએ આપણે નો હાથ લાગે તો એમ. જો મસ્ત લાગે. પહેરી રાખો હવે તે. હવે પહેરી રાખજો હવે નો અંદર મૂકતા. બોક્સમાં થોડી મૂકવાની હોય. પેર રદ કરાય છે. હી હી. એટલે જ ને. હી. ઈ આ ફ્રી થાય સાવ. વિરાલી પેરી મારી છે. હા કીધું ને પેરી છે. મમ્મીને મેં પહેરી છે. તો એ તમે લઈ લ્યો પછી. તો તો પેણી લઈ જાય. બધા પર બેટી થઈ ગઈ. મારા બે બેટી, વિશાલના બે બેટી, વિશાલ તારા થઈ બે. ચાર. એને એક જ ઓહો. છે. એની બે તમે ગણો છો ને મારી પાસે એમ ચારે નહીં. ગણો છો. તમારે પાસે બે નથી તો વિશાલની તમે પહેરો. એક કહેવાય ને પણ યાર. બે કહેવાય. બધા બબે કરતા બબે કહેવાય ને. નો કહેવાય ને. તમારી યાદ વિશાલની ચાર. તો હું હોકલામાં કરાવી લેવા કાથી. પહેરવા મળ્યા એટલે કે મારી બે ત્રણ પહેરો થઈ કે મારી ત્રણ. એ તો પહેરી એનું તો નવા બા પહેરે જ હોય ને. તો પેલા આપણે ડોકી પહેરીને બધાને બતાવીએ કેવું લાગે છે. બસ નક્કી તો નહીં ક્યારે પહેરવી. કારણ કે જે બધા પ્રસંગમાં છે ને બધા ખોટા જ પહેરે. મંડપ હોય કે પછી પીઠી હોય ગમે ત્યારે ના વિશાલ મોટી મોટી બંગાળ ખાઈ છે. તમે બધા હું બહાર હતો ક્યારનો બેંક હતો. હા બપોરનો બેંકે ગયો હતો કામ હતું ને થાકી ગયો ને તો અત્યારે આવ્યો. ચાલો આપણે હારે પહેરીને સોરી આપણે ડોકી બધા પહેરીને બધાને બતાવીએ કેવું લાગે છે મને. ફોન લઈ લો વિશાલ. બહુ મસ્ત લાગે છે ને મમ્મી સરસ. બહુ સરસ કર્યું. ચાલ દેખાણો ડોકમાં આવ્યો પછી હવે દેખાણો બહુ મસ્ત લાગે છે. પછી દેખાય જ ને. કરે એવું એવું ડોકમાં આમ દેખાય એવું. ઓકે. સરસ છે. બીબુ મસ્ત છે. ડોકે ભરાદાર છે અને ડોકી ભરાદાર છે. તઈ પપ્પા દેખાય ને. વિરાલી આ દેખાય છે. હા અરે વાહ. ઓહો મમ્મી જો હવે જુડો રાખીને હાલવા માંડ્યા. મમ્મી જોજો ડેલી બેગ નો વયા હતા. વહીને જઈ ને હું વાંધો. વાંધો કઈ નહીં જુડો મારો છે ને એટલે જોડો લઈને નહીં જાવ. રાજ કઢાવું છું. પહેરો તમે એમને પહેરજો એમાં હું બધાને પહેરવાનું હોય. મસ્ત લાગે છે કા? મસ્ત લાગે. માંડવા દીધી. રેડી ને વિશુ? રેડી રેડી બહુ મસ્ત લાગે છે. પહેરવાનું વિરાલી તું મારા સણિયા થોડું પહેરે ને. હું પહેરી સાડી પહેરી. સાડી એમાં પહેરજા પહેરું? પહેરવાનું. હા પહેરવાનું જ હોય ને. હારું હાલો મમ્મીએ કહી દીધું છે કે કન્યાદાનમાં મીકા પેલા અત્યારે મારી વસ્તુ મમ્મી પપ્પાએ હોપી દીધી છે એટલે આપણે જ્યારે પહેરું ત્યાં છૂટ છે. પહેરાય ને પછી આપણે બોક્સમાં મૂકીને ત્યાં લઈ જાવ. પહેરવાનું છે ને. ચાલો આપણે પહેરશું. મસ્ત લાગશે. છે કેવું? રેડી ને? ઓકે ઓકે. હવે તમને ડોક્યું ને જુડો ને મારી બેટી તમને કેવું લાગ્યું એમ કયો? તમે બધા સરસ લાગ્યા અને ડોક્યું જોડો ને એ બધી બહુ હાલ લાગી. તો હારું બહુ હારું લાગ્યું ને. તમારી જ પ્રશ્ન પૂછવાનો હતો તમને. ના ના હારું સરસ. લાગ્યું ને? ઘાટે સરસ છે અને બધું રેડી છે. જોડો બહુ સરસ છે. ફર્સ્ટ ક્લાસ. વીટી હારી છે. ડોક્યો સરસ. ડોક્યો ઘાટ બહુ સરસ લીધો છે. રજવાડી. હા, ઈ સરસ. બધા અત્યારે એન્ડિંગ બધાને ગમે પીડા કરીને ગમે ને આપને બહુ સરસ. અને આ ટાઈપ જ છે મેં એટલે આખું મેચ થઈ જાય પછી મેચ થઈ જાય સરસ એ સરસ. પ્રમાણે જ લીધું છે મેં આખું મેચ થઈ જાય ને હાર ને ડોક્યું ને ઓકે. રેડી રેડી. રેડી ને? બધાયને કેવું લાગ્યું એ બધાય કમેન્ટમાં કહેજો કે એમને બહુ મસ્ત ગમે છે, સરસ લાગે છે.
અને કાલે આપણે કીધું ને આજ હું છે ઓલું દાંતડું છે દાંતડી હા. કમેન્ટ આવી હતી ઘણાની એક કમેન્ટ હતી દાંતડી છે બીજાનું દાંતડું છે આવ્યું. અમારે દાદા આવ્યું. એટલે દાંતડું જ કહેવાય બીજા કમેન્ટ તો હાચી જ પડી કે દાંતડું જ કહેવાય. ઘણાને ખબર હોય ઘણા મને ન ખબર પડે દાંતરડું દાંતરડી બધી હરખું જ લાગે થોડી પતલી હોય ને પતલી હોય દાંતરડી નહીં હે ને પતલી એવું હોય, ન હોય. દાંતડી ધાર દાંતડી પર હોય જેવી ધાર ન હોય ને ના ના એને આગળના ભાગમાં ધાર હોય કામ નીંદવાની હા ઈ દાંતરડી હા અને હાવ ગળા હોય ને અંદર કાંકર ખાલી હોય ને એને એને દાંતરડું કહેવાય હા નવરાના આગળના ભાગમાં એ ધાર હોય આગળ ધાર મૂકેલી હોય આમ નીંદવા માટે નીંદવામાં એને દાંતડી કહેવાય હા અંદર કાંકર હોય ને બહાર ધાર હોય ઓકે એ દાંતડી કહેવાય ખેડૂતને ખબર નથી કે મને તો પતલું ખબર જ છે. કે એવું છે મને ન ખબર હોય દાંતડી હા. દાંતડી કહેવાય. કેટલા વાર કામ કર્યું હિસાબ જેવો કેમ? હિસાબ કે પતલું હોય હિસાબ મને ન ખબર પડે. પિત્તળ કે આંતળી હોય એ દાંતડી કહેવાય યાર. એવું ન હોય અને મમ્મી પપ્પા નો ખબર એવું બોલે બોલો વારો પડી જાય નકર અત્યારે એને ખબર જોઈએ ને ટાટા બપોરનો હાલ હું પણ જાઉં છું મંદિરે હા. હે ને ઓકે હા જઈ આવો જાઓ અને તમારે ક્યારની ફ્લાઇટ છે મારે 6 વાગે છે 6 વાગ્યાની ફ્લાઇટ છે ને સુરત ની Light છે ને? હા સુરત જવાનું હા. તો એ એક્ઝિબિશન છે ને ત્યાં જે જોવા જવાના છે ને બે અમે બંને હા બે જણા જ 27 અને 28 તારીખ અને લગ્નમાં તો વિયા છે ને પણ ટાણા બે હા 2 દિવસમાં જ આવતા રહેશું તો પાછા વાંધો નહીં બે દિવસનું છે આ સ્ટોક ઓછો લઈને જ જઈએ છીએ 2 દિવસમાં 2 દિવસનું છે ને એટલે પાછા પહોંચી જાય ને નકર પછી આ લગ્નમાં નહીં હા, આવે તમે સુરત વાળા કોઈ આવવાની નથી, લગ્નનો હા. કરવા. શેમ્પુ લેવાનું તેલ લેવા આવો કરજો. હા. સારું, હાલો. હાલો જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ. हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के बजे 5:30। अभी मैं फ्री थी तो आ गई टेरेस पर और यहाँ पे थोड़ी देर में वॉक करेंगे, उसके बाद जाएंगे नीचे और अभी वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। गुड नाइट एंड जय स्वामीनारायण एंड बाय बाय।